اور سنت طریقہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنی ہے، مر گیا، مسجد میں آؤ، 2 آیتیں قرآن پڑھو، 2 نفل پڑھو، اللہ میاں اس مسلمان کی روح کو ثواب دے دے۔ خدا دیکھے، بے شک مرنے والے کے رشتہ دار تمہیں نہ دیکھیں، کوئی بات نہیں، معاملہ تو خدا اور اس بندے کا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ برادری کے رواج ہیں، 10 بندے آ گئے، اب وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کرو جی، ایک دفعہ ہو گئی، پھر دوبارہ جی دعا کرو۔ اب ان بندوں سے پوچھو جو دعا کرنے آئے بھی تمہیں دعا آتی کسی کو نہیں ہوتی۔ اچھا وہ بھی جو مرنے والے گاؤں میں تو آپ جانتے ہیں نا، گاؤں میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے، اچھا وہاں حکا بھی اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، سگریٹ ہی سارے پی رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں تیری کنک کنی ہوئی ہے سال، تیری مکئی کنی ہوئی، اور مجھ دودھ دندی ہے کہ نہیں دندی، دنیا کی باتیں ادھر سے ایک اور آگے جی دعا کرو، اب وہی ہوتا ہے جو مجھ دودھ دندی کی نہیں، بس دعا کرو، کردہ دعا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے تم بتا دو، میں بھی پینڈو بندہ، میرا بھی پینڈ چکار ہے یار، مینوں بھی پتا ہے، اسی یہ سارے رواجیں جو اسی بھی گزرنے ہیں، ایمان سے بتاؤ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا تم باہر سے اچھا ان سے پوچھو بھی تم نے پڑھا کیا ہے، کی پتہ نور جہاں دا گانا ہی پڑھ رہے ہوں بیٹھے۔ دعا کا طریقہ ہے الحمدللہ پوری پڑھو، قل ہو اللہ پڑھو، درود پاک نبی پر پڑھو، اللہ میاں اس مسلمان کی روح کو ثواب دے دے۔ سنت طریقہ، اللہ میاں سے دعا مانگا کرو، خود مانگا کرو، کثرت سے مانگا کرو، یہ ہماری تمہیں ضرورت نہ رہے، خود بھی مانگا کرو اللہ سے۔ یہ ہم نے تو اپنا روزگار بنایا ہوا ہے کہ مولوی کہتے ہیں جب تک ہم دعا نہیں کریں گے بیڑا پار نہیں ہوئے گا۔ نہ ایمان سے بتاؤ مولوی رشتہ دار نے خدا دے، تسی نہیں بندے اللہ دی میاں کچھ لگ دے ہو، سمجھے؟ اوہ اللہ تو سب کا ہے، کیوں بھائی؟ سب کا نہیں ہے کہ صرف میرا ہے، یا تے پھر آج گل مکاؤ بھی میرا ہے، وہ سب کا ہے کہ نہیں؟ اور وہ سب کی نہیں سنتا، سب کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ زور سے بولو۔ تو پھر تسی سارے اللہ کو نہیں مانگ سکتے؟ اللہ میں ایو جا مولوی تسی ویکھے ہونا جڑا اپنی روزی تے لت مارے، میں آج اپنی روزی تے لت مار رہے ہیں، سمجھ آئی؟ بہرحال سنت طریقہ تمہیں بتانا ہے، سنت پہ چلو، دین یہ ہے، انشاءاللہ سنت پہ چلو، جنت تمہاری منتظر ہے، حوریں تمہاری منتظر ہیں، غلمان تمہارے منتظر ہیں، فرشتے تمہارے منتظر ہیں، جنت ہر دن اللہ پاک آراستہ کرتا ہے۔ ایک بچہ وہ مجھے کبھی کبھی کہا کرتا ہے جی سحری پہ واز کرو، ایک بات تمہیں سحری کی بتا دوں، دعا کرتے ہیں ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، 3 چیزیں اللہ نے، زور سے بولو، ایک حدیث میں 4 چیزیں ہیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ باب آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کس کو؟ بولو زور سے۔ قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ایک حدیث میں 4 چیزیں آتی ہیں، باب آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، باب آدم کو اللہ نے، تورات حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے دی اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی، قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جنت الفردوس کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ایک حدیث میں 5 چیزیں آتی ہیں، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ فرمایا باب آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے اپنے عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، اللہ میاں نے قلم اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس میں درخت اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، جنت الفردوس میں بلب بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، اللہ میاں نے پلر بھی اپنے ہاتھ سے بنایا، جنتیوں کے محل جنت الفردوس میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، باقی فرشتے جنتیں بناتے ہیں، جنت الفردوس خدا اپنے ہاتھ سے بناتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ میاں سحری کے ٹائم، کب؟ سحری کے ٹائم جنت الفردوس میں آ کر اپنے ہاتھ سے جنت الفردوس کو خوشبو کی دھونی دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اللہ میاں جنت الفردوس میں خوشبو کی دھونی لگاتا ہے،
जन्नत में खुशबू महके। कब? सहरी, बोलो जोर से। फरमाया जो बंदे सहरी के लिए उठते हैं, अल्लाह पाक फिर कहता है ओए दरख्ता तू फलाने के लिए, तू फलाने के लिए, मैं उस अपने बंदे के लिए जो सहरी के टाइम उठा हुआ है तुझे अपने हाथ से बनाता हूँ। ये मोती है। हदीसें और भी बड़ी हैं सहरी पे, लेकिन ये हदीस मौलवी नहीं सुनाते, मौलवियों ने पढ़ी नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जब सारी दुनिया सो जाती है, अल्लाह मियाँ अकेले में 3 काम करता है। अकेले में फरमाया अल्लाह मियाँ उस बंदे के रजिस्टर जो होता है दिन के गुनाहों का, रात को अल्लाह मियाँ देखते हैं, जो मिटाना होता है खुद मिटा देते हैं, फरिश्तों को भी पता नहीं चलने देते। दूसरे दिन फरिश्ते रजिस्टर खोलते हैं, सब कुछ मिटा हुआ होता है। कौन मिटा गया? अल्लाह कहते हैं मैं खुद मिटा। कह दो ना सुभान अल्लाह। फरमाया रात को सारी दुनिया सोती है, खुदा जागता है। खुदा क्या करता है? बंदों के नामा आमाल में जिस चीज़ को मिटाना है मिटा देता है, जिस चीज़ को लिखना है खुद अपने हाथ से लिख देता है। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया फिर अल्लाह मियाँ जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ़ ले जाते हैं। सहरी का टाइम होता है, अल्लाह मियाँ जन्नतुल फिरदौस में खुशबू महकाता है। किसके लिए? फरमाया सहरी के वक़्त उठने वालों के लिए। फिर अल्लाह पाक सुबह सुबह जो उठे हुए होते हैं उनके लिए दरख्त लगाता है। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह दरख्त किस चीज़ के होते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मियाँ खजूर का दरख्त लगाता है। किसका? क्यों? कुरान में खजूर के दरख्त की सिफत आती है, ये पाक दरख्त है। हजरत मरियम को अल्लाह पाक ने कहा था जब ईसा पैदा होना है, जा उस खजूर के तले बैठ जा। हजरत मरियम खजूर के तले बैठी थी, फल लगा हुआ नहीं था। फरमाया दरख्त को तू हिला, ताज़ा खजूर मैं उतार दूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसके घर में खजूर का दरख्त हो कभी भूखा नहीं रह सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खजूर जन्नत का मेवा है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा खजूर से इफ्तार फरमाते थे। ये सुन्नत है मेरे पाक नबी की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह मियाँ खजूर का दरख्त लगाता। फिर आगे हदीस का टुकड़ा है, अल्लाह मियाँ दूसरा दरख्त उसके लिए बेरी का लगाता। किसका? जोर से कहो ना। जब हुजूर ने यह हदीस बयान फरमाई तो एक मदीने का बंदा खड़ा होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह बेरी को तो कंडे होते हैं। हाय हाय हाय, सहाबा का सवाल ईमान ताज़ा कर। या रसूलल्लाह फिर इसका मतलब है जन्नत में कंडे होंगे? तो जन्नत में कंडा होगा नहीं। बोलो ना जन्नत में कंडा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तू क्या जाने वो बेरी का दरख्त कैसा होगा, कंडे की जगह पर भी खुदा फूल लगा दे। सुभान अल्लाह। कंडे की जगह पर भी खुदा खुशबू के फूल महका दे। सुभान अल्लाह। देखने को बेरी का दरख्त होगा लेकिन खुशबू महक रही होगी। पूछा गया रसूलल्लाह उसको बेर भी लगेंगे? कभी आपने बेर खाए हैं? जिसने खाए हैं हाथ खड़े करो। अगले दिन मैंने बच्चों से पूछा तुमने कभी गन्नम का दरख्त देखा है? हांगकांग में रहने वाले बच्चे हैं कि जी नहीं। ओ मैं क्या जन्नत उस गन्नम का दरख्त होता है? कि जी हमें तो ये भी पता नहीं समझ। तो मैंने कहा यार गन्नम का दरख्त नहीं होता, एक बूटा होता है। कभी गांव जाओ तो तुम्हें पता चले। बच्चों को क्या पता, समझे, बेचारों ने देखा ही नहीं। एक हमारा कराची का दोस्त था, एक दफ़ा बच्चे उसके मेरे घर गांव आए तो उसके बच्चे एक दिन कहने लगे उस्ताद जी हमें गंदम का दरख्त दिखाओ। वो कितना बड़ा होता है। मैं जब ले गया मैं कहा ये देखो ये गंदम का दरख्त, ये छोटा सा होता है। हमने कहा बहुत बड़ा होता होगा। तो बेरी का दरख्त होगा जन्नत में, लेकिन बेर हुजूर ने फरमाया उसे लगेंगे। बेर बोलो जोर से। लेकिन वो बेर दुनिया वाले नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया इतने इतने बड़े बेर होंगे जिस तरह हाथी का सर होता है। फरमाया उसके पत्ते ऐसे होंगे जिस तरह हाथी का कान होता है। क्या बात है। इतना बड़ा दरख्त होगा, इतना बड़ा। हुजूर ने फरमाया 70 साल तक घोड़े वाला अगर उस दरख्त की जड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहकर जिब्रील रुक गया था। जन्नत में भी अल्लाह बेरी का दरख्त देगा। हुजूर से पूछा गया रसूलल्लाह और किस चीज़ के दरख्त होंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लिबास का दरख्त होगा, जिसके पत्तों से भी जन्नती के लिए लिबास उठेंगे, जिसके फूलों से भी अल्लाह जन्नती का लिबास बनाएगा, जिसके फलों से भी अल्लाह मियाँ जन्नती के